Good morning, everybody. Today we are going to study about Geography Unit 2 Climate and Natural Vegetation of India. Okay, wow. First, we are going to introduction. We drink more water during summer and do not drink the same amount of water during winter. Why is it happen? Do you know? The same like why do we wear cotton or lighter clothes during summer season and heavy woolen clothes during cold weather season in North India? What is this happen? Do you know? Why do not we wear woolen clothes in South India? This is because of the prevalence of varying weather conditions between North and South India. Summer season we have more thirsty, so we are doing lot of water, more water. At the same time, in the winter season we don't have a thirsty, so we drink some little water only. The same like the summer season we are wearing the light clothes, then only we can manage the heat. The same like the winter season we have manage the cold weather season, we wear woolen clothes. Okay, so now we are going to see about this only in this lesson. What is the factors controlling the climate of India? First one. And the next one thing, different season in India, what are the characteristics of different season in India? And the third one, rainfall distribution. We have know about the rainfall distribution, and also we have different types of natural vegetation and wildlife in India. Okay, first we are going to see about the factors affecting the climate. Okay, first some of the factors affected in the climate of India. What are the factors? First one, latitude, altitude, distance from the sea, monsoon winds, relief, and jet streams. Okay, these are all the factors affected the climate of India. First one, we are going to see latitude. Latitudely, India lies between 8 degree north and 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes. Okay, the Tropic of Cancer divides our country in the two equal halves. Do you know the earth is in the spherical shape? So, the Tropic of Cancer is in India, they are divided in the two equal halves. Okay, so the area located the south of Tropic of Cancer experiences high temperature and no severe cold season throughout the year. The year ஃபுல்லாகவே அந்த சைடில் ஃபுல்லாகவே ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அது மாதிரி சிவியர் கோல்டு இருக்காது. ஓகேவா? தென் the same like the areas to the north of this parallel enjoy subtropical climate. at the north side the parallel level இருக்கும், so they are enjoys the subtropical climate. Okay, next altitude. Altitude பார்த்தோன்னா that when altitude increases the temperature decreases. You know, in the mountain we are going to move too high, that temperature will decrease. அந்த அங்கே போகும்போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்லாம் கொண்டு போவாங்க, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஏன்னா நம்ம மவுண்டெயின் அந்த பிளேஸில் ஏற ஏற அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் நமக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ப்ரீத்திங் ட்ரபுள் வந்து வரும். ஓகேவா? ஸோ த டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் எவ்ரி 1000 மீட்டர்ஸ் ஆஃப் எஷன். அதாவது ஒரு 1000 மீட்டருக்கும் நம்ம போக போக 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம மவுண்டெயின்ஸ்லாம் ஏறும்போது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு நார்மல் லேப்ஸ் ரேட். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு, ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு 1000 மீட்டருக்கும் இந்த 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரக்கூடிய இந்த இதுக்கு நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ த பிளேசஸ் ஆஃப் மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் கூலர் தேன் த பிளேசஸ் ஆஃப் பிளைன்ஸ். பிளைன் அதாவது சமவெளியாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த நம்மளாம் இப்போ இருக்கிற அந்த பிளேசஸ், இந்த மாதிரி பிளைன்ஸ் பிளேசஸில் இருக்கக்கூடிய இதை இந்த கிளைமேட்டை விடையும் மவுண்டெயின்ஸில் வந்து கூலராக இருக்கும். த சேம் உங்களுக்கு தெரியும், ஊட்டி அண்ட் செவரல் அதர் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ், பெரிய ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹில் ஸ்டேஷன் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் கூலாக இருக்கும். த ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் என்னெல்லாம், முசோரி, சிம்லா எக்ஸட்ரா, அந்த மாதிரி பிளேசஸ் எல்லாமே வெரி கூல். ஸோ தே ஆர் மச் கூலர் தேன் த பிளேசஸ் லொக்கேட்டட் அண்ட் த கிரேட் பிளைன்ஸ். கிரேட் பிளைனில் இருக்கக்கூடிய பிளேசஸை விடையும் இந்த ஊட்டி, ஹிமாலயன்ஸ் ரேஞ்சஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த முசோரி, சிம்லா இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ்லாம் அந்த கூல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகேயா? எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு,
ஊட்டி 2240 மீட்டர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து இங்கே சென்னையில் 35 டிகிரி செல்சியஸ் 6.7 மீட்டர்லேயே இருக்குது. ஓகேவா, அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். Okay, next, distance from the sea. Third factor, distance from the sea. This is India has a large area, so especially the peninsular region. Peninsular region means this one. Okay ba, the peninsular region, this is not far from the sea. The sea பக்கத்துலயே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஏரியா ஃபுல்லா இங்க Bay of Bengal, இங்க Arabian Sea, here Indian Ocean. Okay ba, so there is not very far from the sea, so the entire area has a clear maritime influence of climate. Okay, so this part of the country does not have a very clearly marked winter and the temperature is equable almost throughout the year. ஓரளவுக்கு அந்த இயர் ஃபுல்லாகவே இங்கே வந்து கிளியரான ஒரு கிளைமேட் தான் இருக்கும். ஓகேவா, மாரிடைம் கிளைமேட். ஸோ த ஏரியாஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் அண்ட் நார்த் இந்தியா எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மச் சீசனல் வேரியேஷன் இன் டெம்பரேச்சர் டியூ டு த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த சி. எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இது பெனின்சுலர் ரீஜியன், இங்கே பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்குது, அரேபியன் சி இருக்குது, இந்தியன் ஓஷன். ஸோ இதெல்லாம் சீக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறனால நம்மளோட கிளைமேட் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். பட் இந்த சென்ட்ரல் ஏரியா அண்ட் த நார்த்து, இந்த ரெண்டு பக்கம் எப்படி இருக்கும்னா இங்கே சி எதுவும் கிடையாது. ஸோ இங்கே கிளைமேட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இங்கே இந்த பெனின்சுலர் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டை விடையும் இந்த சென்ட்ரல் அண்ட் த நார்த் இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குன்னா அதோட சீசன்ஸ் அந்த கிளைமேட் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா here summers are very hot and the winters are cold. The annual temperature at Cochin does not exceed 30 degrees Celsius. ஓகேவா, as it is location on the coastline. கொச்சின் எங்கே இருக்குன்னா இந்த பக்கம் வரும். ஸோ கொச்சின் எங்கே இந்த கோஸ்டல் ஏரியா பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஓகேவா, அரேபியன் சி இந்த பக்கத்தில் வருது. ஸோ இது வந்து சீலேருந்து ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து மோஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா 30 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இதோட ஹையஸ்ட். ஓகே, the annual temperature at Cochin does not exceed 30 degree Celsius. அதாவது கொச்சின் இருக்கக்கூடிய ஆனுவல் டெம்பரேச்சர் வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸை மீறி போகாது. அட் த சேம் டைம் நம்ம டெல்லி பார்த்தோன்னா அங்கே 40 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். ஓகே, அங்கே ஹை இது வந்து பார்த்தோன்னா 40 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த இன்டீரியர் பார்ட். வை திஸ் இஸ் ஹேப்பன், கொச்சின் வந்து சி இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் அந்த அளவுக்கு போகாது. பட் அட் த சேம் டைம் இந்த டெல்லி வந்து எங்கே இருக்குது, சென்ட்ரல் அந்த மேலே இருக்குது. ஓகே, அந்த சீலேருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்குது டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதனால அங்கே 40 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ த ஏர் நியர் த கோஸ்ட் ஹேஸ் மோர் மாய்ஸ்டர். இப்போ நம்ம கோஸ்டல் ஏரியா பக்கத்தில் அந்த சி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸில் தே ஹாவ் மாய்ஸ்டர், அந்த இதில் ஈரப்பதம் இருக்கும். அண்ட் கிரேட்டர் பொட்டன்ஷியல் டு ப்ரொடியூஸ் பெர்சிபிடேஷன், அதாவது நமக்கு வந்து மலைச்சாரல் அந்த மாதிரி அந்த காற்றுல வந்து அந்த குளிர்தன்மை இதெல்லாமே அதில் இருக்கும். ஸோ டியூ டு திஸ் ஃபேக்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அட் கொல்கட்டா லொக்கேட்டட் நியர் த கோஸ்ட் ஆஃப் 119 சென்டிமீட்டர். கொல்கட்டா உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, கொல்கட்டா திஸ் ஏரியா, இங்கே இருக்கக்கூடிய கொல்கட்டா இதில் வந்து எப்படின்னா இங்கே ரெயின்ஃபால் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். ஏன்னா சி பக்கத்தில் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ ரெயின்ஃபால் நிறைய கிடைக்கக்கூடிய ஏரியா. இங்கே வந்து 119 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் கிடைக்குது. பட் இட் டிக்ரீசஸ் ஜஸ்ட் 24 சென்டிமீட்டர் பிக்கானர் விச் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த இன்டீரியர் பார்ட். இந்த பிக்கானர் வந்து இன்டீரியர் பார்ட்டில் இருக்கிறதுனால அது வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு தான் அது வந்து கிடைக்குது. 24 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தான் அந்த ரெயின்ஃபால் வந்து கிடைக்குது. ஓகேயா, ஓகே, இனி நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மன்சூன் விண்ட். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் டாமினன்ட் ஃபேக்டர் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த கிளைமேட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேயா, மன்சூன் விண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டாமினன்ட் ஃபேக்டராக இருக்குது. இந்தியாவோட கிளைமேட் அஃபெக்ட் பண்ணதில் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேசஸை இருக்குது. திஸ் ஆர் சீசனல் ரிவர்சல் விண்ட்ஸ் அண்ட் இந்தியா ரிமைன்ஸ் இன் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் திஸ் விண்ட்ஸ் ஃபார் கன்சிடரபிள் பார்ட் ஆஃப் எ இயர். இந்த விண்டை வச்சு தான் நம்மளோட இந்தியாவில் நம்மளோட கிளைமேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகேயா, ஸோ த சன்ஸ் ரேஸ் ஆர் இன் எ வெர்டிக்கல் ஓவர் த சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா டியூரிங் த மிட் ஜூன். நம்மளோட ஜூன் மந்தில் அந்த சன்னோட ரேஸ் வந்து எப்படி வெர்டிக்கல் ரேஞ்சில் சென்ட்ரல் பார்ட்டில் விழும். ஓகேவா, ஸோ த சம்மர் சீசன் எண்ட்ஸ் இன் இந்தியா பை த எண்ட் ஆஃப் மே. மேலேயே வந்து நம்மளோட சம்மர் சீசன் வந்து ஃபினிஷ்ட் ஆயிரும். ஜூனில் வந்து சன்னோட ரேஸ் வந்து விழுந்தாலும் வெர்டிக்கல் ரேஸில் விழுறதுனால இங்கே வந்து என்னாகும், அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த ஹீட் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகாது. ஓகேவா, இட் இஸ் பிகாஸ் த ஆன்செட் ஆஃப் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பிரிங்ஸ் த
brings down the temperature of the entire India and causes moderate to heavy rainfall in many parts of the country. இது வந்து எதனால் இப்படி ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அது வந்து ஆன்செட் ஆகி அது என்ன ஆகுது டெம்பரேச்சர் நமக்கு நம்மளோட டெம்பரேச்சரில் அது ஒரு குறை மன்சூன் பிரிங்ஸ் அப்படியே கொண்டு வந்துருக்கு. ஓகேயா? ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஹெவிலேருந்து மாடரேட்லேருந்து ஹெவி ரெயின்ஃபால் வரைக்கும் இங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மெனி பார்ட்ஸில் அப்படியே அந்த ரெயின்ஃபால் வந்து வருது. ஸோ சிமிலர்லி த கிளைமேட் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் இந்தியா ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். இங்கே சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனும் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு நம்மளோட கிளைமேட்டை சேஞ்ச் பண்ணுது. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு we have to know about the variation of weather and climate. Okay, the weather refers to the state of atmosphere of a place at given a point of time. இப்போ வெதர் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் படிச்சிருப்போம். வெதர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பர்டிகுலர் டைம் ஒரு நாளைக்குள்ளே இது இன்னைக்கு இந்த டைமில் மழை பெய்யும், இல்லை ஹீட்டாக இருக்கும், வெயில் அடிக்கும், இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடு பர்டிகுலர் டேயில் என்ன மாதிரி இருக்கும், அப்படி பர்டிகுலர் பிளேஸில் இப்படி தான் இருக்குங்கிற வெதரை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது தான். ஓகே, பட் த கிளைமேட் இஸ் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் டெய்லி அண்ட் சீசனல் வெதர் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் லொக்கேஷன் ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் 30 to 35 இயர்ஸ். ஒரு 30லேருந்து 35 இயர்ஸுக்கு இங்கே இந்த கிளைமேட் தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் நம்ம கிளைமேட் சொல்கிறோம். ஓகேயா? ஸோ ஒரு லாங் பீரியட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு டிஸ்டிங்ஸில் கேட்பாங்க. வெதர்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் அந்த பர்டிகுலர் டைம் அந்த டைமில் கிளைமேட் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது தான். பட் கிளைமேட் வந்து அப்படி கிடையாது. 30லேருந்து 35 டிகிரி வரைக்கும் 30லேருந்து 35 இயர்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன சேஞ்சஸ் எவ்வளோ இருக்கும், இது ஹீட் இந்த இவ்வளோ நாளுக்கு இருக்கும், இல்லை ரெயின்ஃபால் இருக்கும், இந்த மாதிரி அந்த இதை கணிச்சு சொல்கிறது லாங் பீரியடை சொல்கிறது. ஓகேவா?